నమస్కారం అహల్య న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మంగళగిరి ఎయిమ్స్ తొలి స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము రాష్ట్రపతికి శాల్వా కప్పి సన్మానించిన సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రపతికి తిరుమల శ్రీవారి మెమోంటోను బహుకరించిన సీఎం మన భారత మహిళలు యువతలు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నతి సాధించాలని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆకాంక్ష మంగళగిరి ఎయిమ్స్ తొలి స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి నలుగురు విద్యార్థులకి బంగారు పతకాలను ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి ఎయిమ్స్ మంగళగిరికి 10 ఎకరాలు ఇస్తామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రౌపది ముర్మును ఒక ఆదర్శంగా విద్యార్థులు తీసుకోవాలని వెల్లడి కష్టపడితే ఈ ప్రపంచంలో సాధించలేనిది ఏమీ లేదు అని అనటానికి ద్రౌపది ముర్ము జీవితం ఒక ఉదాహరణ అని వ్యాఖ్య మంగళగిరి ఎయిమ్స్ లో జరిగిన తొలి స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రపతికి శాల్వా కప్పి సన్మానించారు అలాగనే తిరుమల శ్రీవారి మెమోంటోను బహుకరించారు ఆ తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమంలో 49 మంది ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థులకి రాష్ట్రపతి పట్టాలు అందజేశారు మెరిట్ సాధించిన 4 విద్యార్థులకి బంగారు పతకాలు బహుకరించారు కార్యక్రమంలో రాష్ట్రపతితో పాటు రాష్ట్ర గవర్నర్ నజీర్ సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర మంత్రులు ఆయుష్ ప్రకాష్ రావు రాష్ట్ర మంత్రులు నారా లోకేష్ సత్యకుమార్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు We now arrive at the most awaited part of the convocation, the award ceremony. The journey of these young professionals is an inspiring narrative of resilience, growth, and a deep commitment to making an impactful field in the field of healthcare. आज ये युवा चिकित्सक देश की सेवा के लिए तत्पर हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि वे पूरी ईमानदार మన భారత మహిళలు యువతలు అన్ని రంగాలలో ఉన్నత సాధించాలని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆకాంక్షించారు మంగళగిరి ఎయిమ్స్ తొలి స్నాతకోత్సవంలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా 4 విద్యార్థులకి బంగారు పతకాలు రాష్ట్రపతి ప్రదానం చేశారు అనంతరం రాష్ట్రపతి ముర్ము మాట్లాడుతూ పానకాల స్వామికి నా ప్రార్థనని వ్యాఖ్యానిస్తూ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని అన్నారు యువ వైద్యులుగా విద్యార్థులందరూ అత్యుత్తమ సేవలు అందించాలని అన్నారు ఇప్పుడు డాక్టర్లైన వారిలో 2/3 వంతు మహిళా డాక్టర్లు ఎయిమ్స్ మొదటి బ్యాచ్ గా మీరందరూ గుర్తుంటారు అని తెలిపారు जिनके विषय को साइंस ऑफ लंजीविटी कहा जाता है ये साइंस ऑफ लंजीविटी आयुर्विज्ञान का आधुनिक रूप है हमारे परंपरा में आयु और आरोग्य अर्थात दीर्घायु होने और रोगमुक्त एवं स्वस्थ रहने की प्रार्थना की जाती है आयु और आरोग्य एक दूसरे के जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक है ये होलिस्टिक हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देने के ये पद्धति है आपके इस संस्थान का ध्येय वाक्य है होलिस्टिक हेल्थ केयर तथा हेल्थ केयर फॉर ऑल के आदर्श से प्रेरित है सकल स्वास्थ्य सर्वदा ये मोटो आपके संस्थान का उच्च आदर्श है Relentless promotion of holistic health and ensuring health for all should be the guiding principle of every medical professionals of this institute. Holistic health के प्रसंग में योगासन तथा प्राणायाम की पद्धति को आधुनिक दृष्टिकोण से भी स्वीकार किया गया है इस संस्थान के सभी चिकित्सकों तथा विशेषज्ञों से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे प्राचीन चिकित्सा परंपराओं से उपलब्ध ज्ञान के आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं के अनुसार परीक्षण करें तथा तर्कसंगत परंपराओं को आगे बढ़ाएं विलुप्त हो रहे लाभदायक उपचारों को पुनः प्रसारित करने का आप सब समाज के तथा चिकित्सा विज्ञान के अमूल्य सेवा कर सकते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार आयुर्विज्ञान के सामने नई नई चुनौतियां आती रहती है ऐसा चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समाधानों की आवश्यकता होती है आपके संस्थान की साइटोजेनेटिक लेबोरेटरी एक आधुनिक प्रयास है मैं आशा करती हूं कि इस प्रयोगशाला का उपयोग करके एम्स
मंगलगिरी में नई अनुसंधान और उपचार विकसित किए जाएंगे। मैं आशा करती हूं कि यहां स्थापित किए गए सेंटर फॉर मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रयास किए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी देशवासियों की, विशेषकर ऐसे लोगों की देखभाल के लिए जिनके लिए चिकित्सा सेवाओं को प्राप्त करना कठिन होता है, सरकार ने आयुष्मान भारत योजना सहित अनेक सहायक अभियान चलाए हैं तथा उनके लिए उपचार सुलभ कराए हैं। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार ఎయిమ్స్ మంగళగిరికి 10 ఎకరాలు ఇస్తామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. రాష్ట్రపతి ముర్ము మంగళగిరి ఎయిమ్స్ పర్యటన నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రౌపది ముర్ముని ఒక ఆదర్శంగా విద్యార్థులు తీసుకోవాలని, ఒక ఆదివాసీ కుటుంబం నుంచి వచ్చి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవటం ఆవిడ సాధించిన విజయమని తెలిపారు. కష్టపడితే ఈ ప్రపంచంలో సాధించలేనిది ఏదీ లేదని అనటానికి ద్రౌపది ముర్ము జీవితం ఒక ఉదాహరణ అని తెలిపారు. దేశంలో ఏ ఎయిమ్స్ కూడా ఇలాంటి భూమి లేదు. అమరావతి భారతదేశపు భవిష్యత్తు సిటీ అని తెలిపారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 అవుతుందని అన్నారు. 960 బెడ్లు ఉన్న ఆసుపత్రి, 1618 కోట్ల ఖర్చుతో సిద్ధమైన ఆసుపత్రి మంగళగిరి ఎయిమ్స్ అని వివరించారు. Then irrigation department, one junior assistant. Then in Raipur, one counselor. First academic service, then she entered into political service as counselor, then chairperson, then minister, then governor, then President of India. What else? All of us should have, this is the best example. Even we are all born in a small way, with practice, with hard work, we can achieve anything in the world. That is where she has shown the way for all of us. I am very happy today. Wonderful place, this Mangalagiri. All India Institute has been sanctioned. Then they asked me land. Then at that time, we have given this land. If you can see this land, no All India Institute of Medical Science is having this type of land in the country itself, one of the best land. At that time I thought I can give anywhere, but this is a premier institute. I wanted to give one of the best land. That's why if you see, in India, Amaravati will be the future city, that also modern city. In that city, our Mangalagiri All India Institute of Medical Science will be the number 1 in the country forever. It is going to happen. I am very happy. Along with Nadda ji, we laid the foundation 2018. Again Nadda, today also health minister again. 2018 and now it is coincidence. And also today this hospital, 960 beds, 1618 crores. జమిలి ఎన్నికలకు సిపిఐ వ్యతిరేకమని సిపిఐ ప్రధాన కార్యదర్శి డి రాజా స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు లా కమిషన్ కి రామ్నాథ్ కోవింద్ కమిటీకి సిపిఐ అభ్యంతరాలతో కూడిన నివేదిక సమర్పించినట్లు తెలిపారు. సిపిఐ జాతీయ మహాసభలు 2025 సెప్టెంబర్ 21 నుంచి 25వ తేదీ వరకు చండీగఢ్లో జరగనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నెల 26న కాన్పూర్లో సిపిఐ శతవార్షికోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయని తెలియజేశారు. Independent India should have a constitution. Our party suggested when we were continuing our freedom change, our party thought of the future of India. That time our party also suggested we should have a
constitution, and we should have a constituent assembly, all these things. In the post-independent India, our party played a great role in the formation of linguistic states. Then, in order to strengthen the federal character of our nation, this also we did. During freedom movement and after, we conducted number of revolutionary struggles. In Andhra, I need not tell you the role played by Comrade Radheshwar Rao, Comrade Sundaraya in organizing the farmers, agricultural workers in this region. The Telangana movement is a great movement in the history of India, in the history of our party. I can go on telling all these things. So our party has decided to celebrate the centenary in a big way. And the inaugural function will be in Kanpur, because party was formed there. Foundation Congress took place in Kanpur. So there లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టిన జమిలీ ఎన్నికల బిల్లు తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు పలికింది. దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే ఎన్నికల విధానం సరళీకృతం అవుతుందని టీడీపీ పేర్కొంది. కేంద్ర కమ్యూనికేషన్స్ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ మాట్లాడారు. జమిలీ ఎన్నికల నిర్వహణ ద్వారా ఖర్చు తగ్గుతుందని తెలిపారు. ఓటర్ల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుందని అన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల నిర్వహణ ద్వారా సుమారు 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని, అయితే జమిలీ నిర్వహణతో ఆ ఖర్చు తగ్గే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పారు. ఏక్నాథ్ షిండే వర్గానికి చెందిన శివసేన పార్టీ కూడా బిల్లుకు మద్దతు ఇచ్చారు. Transformative ideas and is well recognized and respected as a visionary leader, sir. TDP is deeply committed to nation building initiatives such as Vikasit Bharat 2047 and aims to align them with Vikasit Andhra 2047, reflecting the true spirit of cooperative federalism and a shared vision for progress and development. Sir, there are several advantages of one nation, one election bill. But I would like to quote 4. Number one, reduced expenditure and logistical efficiency, sir. Although the official figures for the 2019 Lok Sabha elections vary, news reports estimate the Election Commission of India has spent more than 6,000 crores, sir. In 2024, the estimate of spend was more than 10,000 crores, sir. संक्षिप्त में, okay. आप पक्ष रख दे बस. No, sir. No, please, let me. Yes, sir, give me 2 minutes. Come on. No. The Law Commission 2018 draft report and 27 Niti Aayog report estimates if both the elections are done simultaneously, the cost would reduce at least up to 40%, sir. If the elections are held simultaneously, the voter turnaround would be increased up to 7%, sir. Sir, if the the total estimates of all the parties that spend on these elections is close to 1 lakh crore, sir. Therefore, if the elections are done simultaneously, please. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. And the second is continuity in governance, sir. Sir, over the last 6 months alone, there were 3 elections held for the state, sir. So how can the machinery continue to operate if the elections are done continuous fashion, sir? Sir, fourth and probably the most important, sir, in this age, election campaigns amplified by media and technology no longer remain regional, but continuously influence the entire nation, creating large-scale ripple effects, sir. This constant political messaging encourages deep polarization and
support చేస్తాను. I support the bill, sir. Thank you. Asauddin Owaisi. Asauddin Owaisi. Please. Speaker, sir. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर. ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. టూరిజం అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ వ్యాఖ్యానించారు. గత 5 ఏళ్లలో టూరిజం వెనుకపడిందని చెప్పారు. ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త టూరిజం పాలసీ రాష్ట్రాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తుందని నమ్మకం ఉందని, టూరిజంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకి ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉందని తెలిపారు. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు టూరిజం పాలసీ గౌరవనీయులు విజనరీ లీడర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో, వారి ఆలోచనలో, వారి మస్తిష్కం నుంచి అద్భుతమైన టూరిజం పాలసీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వడం జరిగింది. భారతదేశంలోనే ఒక గొప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని గొప్ప టూరిజం హబ్గా తయారు చేయడానికి వారు ఒక వినూత్నమైనటువంటి టూరిజం పాలసీ తీసుకొచ్చారు. అందులో భాగంగా ఈరోజు స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు అందరం కూడా ఇక్కడ చేరడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో ఈ టూరిజం పాలసీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, టూరిజం పాలసీ ద్వారా ఎక్కువ మంది స్టేక్ హోల్డర్స్ లేదా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఇచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఉన్న వసతులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ అయితే ఈ యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ని, ఆ డెస్టినేషన్స్ని చూపించడం. వాళ్ళందరూ కూడా మేము కోరుతున్నాం, పెట్టుబడులు పెట్టండి. గత 5 సంవత్సరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం అన్ని విధాలుగా ధ్వంసం అయిపోయింది, అన్యాయానికి గురైంది, వివక్షతకు గురైంది, అవినీతికి నిలయం అయిపోయింది. కానీ విజనరీ లీడర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇప్పుడు వచ్చిన టూరిజం పాలసీ ఇందాక చూస్తే ఆ ఛాంబర్ సిఐ కానీ, ఆ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ వాళ్ళు కానీ, హోటల్ అసోసియేషన్ అందరూ కూడా ఇది అద్భుతమైన టూరిజం పాలసీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు. కాబట్టి మేము అందరం కూడా ముందుకు వస్తాం. ఇవాళ వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడిగా పెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో టూరిజం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారు. మా అధికారులు కూడా ఎంతో శ్రమ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆలోచనలకి, ఆయన అభిప్రాయాలకి, ఆ విజన్కి ప్రత్యామ్నాయంగా వీళ్ళందరూ కూడా మంచి పాలసీని ముందుకు తీసుకెళ్లి స్టేక్ హోల్డర్స్ని ప్రమోట్ చేసే విధంగా దీన్ని చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం పాలసీ మీద ఒక పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది. అందరు ఇన్వెస్టర్స్ని కూడా మా మంత్రి కందుల దుర్గేష్ గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు, అధికారులు ఉన్నారు. అందరం కూడా ఈ యొక్క టూరిజం పాలసీని ఇన్వెస్టర్స్లోకి తీసుకెళ్ళి ఇన్వెస్టర్స్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసి వారి ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజంని భారతదేశంలో ఒక అగ్రగామి టూరిజం సెంటర్గా తయారు చేయడానికి అన్ని రకాల వసతులు ఉన్నాయి. 974 కిలోమీటర్స్ కోస్టల్ లైన్ ఉంది. అద్భుతంగా బీచ్ రిసార్ట్స్ తయారు చేయొచ్చు. మంచి అద్భుతమైన టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ లేనటువంటి వనరులు ఇక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరిని కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరి సహకారం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీడియా వారు కూడా సహకరించాలి. ఈ యొక్క అద్భుతమైన టూరిజం పాలసీని జనంలోకి, స్టేక్ హోల్డర్స్ కదా ఇన్వెస్టర్ల తీసుకెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ని మరో స్వర్గతుల్యంగా చేసే విధంగా మీరు కూడా సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. వరకు కూడా టూరిజం పరంగా ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది? సో ఇప్పటి వరకు ఏమేమి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టారు? ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ₹1 కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరగలేదు. ఏదైనా జరిగిందంటే ఉన్న వాటిని అన్యాక్రాంతం చేయడం జరిగింది. నేను చైర్మన్ అయిన తర్వాత గమనిస్తూ ఉన్నాను. అక్కడక్కడ ఉన్న లోపాలను సరిచేయడానికి మా అధికారులను సమన్వయం చేసుకుంటూ, కొంచెం యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్, స్పీడ్ ఆఫ్ వే కాకుండా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే అంటున్నారో స్పీడ్ అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్, దాన్ని ఆ విధంగా ప్రమోట్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు 5 సంవత్సరాలు జరగలేదు. ఇప్పుడు ట్రయల్ పీరియడ్ పాలసీ వచ్చింది. పాలసీల్లో కూడా అందరూ బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ పవర్ టారిఫ్స్ కానీ, జిఎస్టీ కానీ, అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో రాయితీల విషయం అవన్నీ కూడా చూస్తున్నాం. మీరు ఇంకొక నెక్స్ట్ సెషన్ ఇప్పుడే మా ఎండీ గారు కూడా ఆ పాలసీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఏదైతే ఈ పీరియడ్లో
టూరిజంని పూర్తి స్థాయిలో డెవలప్మెంట్ చేయడానికి స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు. వస్తున్న రాయితీలు కానీ వాళ్ళు కొంతమంది ఇంకా కొన్ని రాయితీలు కావాలని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ యూనిట్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. అది కూడా గవర్నమెంట్ విల్ పర్స్యూ ది థింగ్స్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కొద్ది రోజుల్లో ఒక 5-6 నెలల్లోనే అద్భుతమైనట్టు ప్రగతిని మాత్రం సాధిస్తాం. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాటిని పూర్తి స్ట్రీమ్ లైన్ చేసి ఒక అభివృద్ధి పదంగా టూరిస్టులను అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అద్భుతమైన టూరిజం మాత్రం తయారవుతుందని తెలియజేస్తున్నాం. ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి తన భార్యను లోపరుచుకొని విశాఖపట్నంలో 1500 కోట్ల విలువైన భూములు కొల్లగొట్టారని, ఆయన అక్రమాలు అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై పోరాడుతున్నందుకు తనను ఇటీవల హైదరాబాద్ నుంచి కోల్కతాకు బదిలీ చేయించారని సస్పెన్షన్ కి గురైన దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ కలింగిరి శాంతి భర్త మదన్ మోహన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉండవల్లి నివాసంలో ప్రజా దర్బార్కి విచ్చేసిన మదన్ మోహన్ మంత్రి లోకేష్ ను కలిసి తన గోడును వెళ్లపోసుకున్నారు. నేను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అడ్వకేట్ సుభాష్ కలిసి తన భార్య కలింగిరి శాంతిని లోపరుచుకొని విశాఖలో ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీమిలి వరకు పెద్ద ఎత్తున భూములు కొల్లగొట్టారు. 2022-23 నడుమ నన్ను ఏమార్చి అమెరికా పంపిన ఎంపీ విజయసాయి నా భార్య శాంతితో రహస్యంగా సహజీవనం చేసి మగబిడ్డను కన్నారు. తాను స్థానికంగా లేని సమయంలో బిడ్డకు విజయసాయిరెడ్డి తండ్రి అని నేను గట్టిగా విశ్వసిస్తున్నాను. తనకు న్యాయం చేయవలసిందిగా రాష్ట్రపతి, ప్రధాని కార్యాలయాలతో పాటు రాష్ట్ర హోంమంత్రి, డీజీపీలను కూడా కలిసి విన్నవించారు. ఇప్పటివరకు నాకు న్యాయం జరగలేదని వాపోయారు. మోపిదేవి మండల పరిధిలోని ఉత్తర చిరువోలులంక గ్రామంలో మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు మోపిదేవి వెంకటరమణరావు నిధులు 10 లక్షల వ్యయంతో సిమెంటు రహదారి నిర్మాణం పనులు ప్రారంభించారు. ఉత్తర చిరువోలులంక గ్రామ సర్పంచ్ చింతా శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో సిమెంటు రహదారి పనులు శాస్త్రోక్తంగా పూజలు నిర్వహించి ప్రారంభించారు. 6వ వార్డులో 97 మీటర్లు, 2వ వార్డులో 43 మీటర్లు, 140 మీటర్ల పొడవు గల రహదారి నిర్మాణం ప్రారంభించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో కాంట్రాక్టర్ సనక వెంకట రాజేష్, కోసూరు శివనాగ మల్లేశ్వరరావు, రెడ్రోతు వెంకటరమణ, వడుగు రామారావు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ బొమ్మసాని లక్ష్మణరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మోపిదేవి వెంకటరమణ గారి ఇచ్చిన నిధులతోటి, గ్రామ సర్పంచ్ గారు చింతా శ్రీనాథ్ గారు ఇచ్చిన నిధులతోటి నిర్మించబడిన రోడ్డు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన మొత్తం అంతా ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఇచ్చిన మొత్తం నాకు ఇంతకుముందు అయితే రోడ్డు లేదు. ఇప్పటి వరకు చింతా శ్రీనాథ్ నాకు రోడ్లు వేయించాడు చెప్పిన ఈ రోడ్డుకి అసలు ఎప్పటి నుంచి కూడా అసలు జరగట్లేదు. నాకు చింతా శ్రీనన్న ప్రెసిడెంట్ గారు, గ్రామ సర్పంచ్ గారు నాకు ఇచ్చిన నిధులతో నిర్వహించబడ్డారు కాబట్టి నేను దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వాళ్ళ నుంచి ఎన్నో ఏళ్ళగా రోడ్లు అభివృద్ధికి నోసుకుని ఇబ్బంది పడతా ఉన్న తరుణంలో సర్పంచ్ చింతా శ్రీనివాసరావు మోదీ వెంకటరావు గారిని మాకు రోడ్లు ఏదైనా కట్టి నిధులు కేటాయించిందని అడగగా ఆయన స్పందించి 10 లక్షల రూపాయలు గ్రాంట్ మంజూరు చేశారు. ఆయన ఇచ్చిన గ్రాంట్తో 2 రోడ్లు వేయడం జరుగుతుంది. ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఉత్తర చిరువోలులంక మోపిదేవి మండలం. ఈ ఉత్తర చిరువోలులంకలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఈ రోడ్లకి అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు. అది కాకుండా ఈ వర్షాకాలంలో వరదలమయం నడుతూ ఉండగా మరి మోపిదేవి వెంకటరమణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మా ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి చింతా శ్రీనివాసరావు గారు మరి అడగగా మరి 10 లక్షలు కేటాయించి ఈ రోడ్డు ఒకటి, మరి ఇంకొక రోడ్డు ఒకటి శాంక్షన్ చేశారు. ఈ మోపిదేవి వెంకటరమణ గారి రోడ్లు శాంక్షన్ చేయడం మూలంగా మేము మోపిదేవి వెంకటరమణ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంత దిగ్విజయంగా చేసినందుకు మా చింతా శ్రీనివాసరావు ప్రెసిడెంట్ గారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అవనగడ్డ నియోజకవర్గం, మోపిదేవి మండలం, ఉత్తర చిరువోలులంక. నా పేరు చింతా శ్రీనివాసరావు, నేను సర్పంచ్ని. అభివృద్ధి జరగలేదని ముందు కూటమి ప్రభుత్వం చెప్పారు. నేను నా పంచాయతీ టైంలో ఉత్తర చిరువోలులంకలో 70 లక్షలతో రోడ్లు పోసాను. ఇది అభివృద్ధి కాదా? మోపిదేవి వెంకటరావు దగ్గర 10 లక్షలు ఇచ్చారు. 10 లక్షలతో రోడ్లు పోసింది. ఆయనకి చాలా అభినందనలు తెలుపుతున్నాం. తాడికొండ నియోజకవర్గ పరిధిలోని రావెల గ్రామం నందు ఉచిత వైద్య శిబిరం మరియు ఉచిత మందులు పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తాడికొండ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు తెనాలి శ్రావణ్ కుమార్ మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నాయకురాలు మరియు అహల్య ట్రస్ట్ డైరెక్టర్ శనెక్కెల రాజకుమారి గారు మరియు రావెల గ్రామ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు డి శ్రీనివాసరావు, డి చిన్నపాములు, టి గణవర్ధన్ రావు, పి సీతారామయ్య, వి వెంకటేశ్వరరావు మరియు గ్రామ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, అభిమానులు కొత్తపేట శివాలయం నందు భక్తులకి మరియు పేదలకు అన్న సంతర్పణ చేయించే కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్న అహల్య ట్రస్ట్ చైర్మన్ డాక్టర్ శనెక్కెల ఉమాశంకర్ గారు మరియు తెలుగుదేశం పార్టీ మహిళా నాయకురాలు అండ్ అహల్య ట్రస్ట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శనెక్కెల రాజకుమారి గారు మరియు 6వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ పోతురాజు సమత గారు, తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
పిఠాపురం ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వ్యవస్థ కార్యక్రమంలో వివాదం చోటు చేసుకుంది. పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించడం లేదని కలెక్టర్ని అసభ్య పదజాలంతో దూషించిన మున్సిపల్ కాంట్రాక్టర్ దివానం కాంట్రాక్టర్ని బయటికి లాక్కొని వెళ్లిన పోలీసులు. గత 7 నెలల్లో అన్నా క్యాంటీన్లు చేశాను. జిల్లాలో గొల్లపురంలు, పిఠాపురం ఏరియాస్లో తునింది. ఇప్పటికి వచ్చిన ఓపెనింగ్ అయిపోయి కానీ ఏ విధమైన పరిష్కారం నాకు బిల్లు ఇవ్వలేదు. అలాగే డీసిల్టేషన్ కాలువల పూర్తి తీశాను. అవి కూడా ఇప్పుడు వచ్చి 40 లక్షలు బిల్లు ఇవ్వలేదు. నేను అడుగుతుంటే రేపు మాపు అంటున్నాడు ఈ కమిషనర్. నా వర్క్ ఇంకా పూర్తి అయిపోయింది. ఇతను నా మెష మీద ఇంకోటికి ఇచ్చేసి 50,000 రూపాయలు చొప్పున ఆ దగ్గర లంచాలు తినేసి నేను 30% లెస్ చేశానండి వర్క్. నామినేషన్ మీద ఇచ్చేస్తున్నాడు 50,000 చొప్పున ఎడగొడేసి ఇచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఈయన కుమ్మక్కైపోయి మొత్తం A to Z 40 లక్షల బిల్స్ ఇప్పుడు చేసుకున్నాడు ఇతను ఈ కమిషనర్. నేను కలెక్టర్ గారు రిప్రజెంటేషన్ ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఈ నెల ఇచ్చేస్తాను, ఆ నెల ఇచ్చేస్తాను అంటారు. ఇప్పుడు 18 ఇస్తానంటున్నారు. మళ్ళీ అది దిక్కున్న వాడితో చెప్పుకుంటున్నారు కలెక్టర్ గారు. అలాగే కమిషనర్ కౌన్సిల్ అబ్జెక్షన్ పెట్టారంటున్నారు. కౌన్సిల్లో నన్ను 5% ఇస్తేనే కానీ నాకు బిల్స్ ఇవ్వద్దని కౌన్సిల్లో చెప్పారు. ఇంకేం చెప్పండి. కళ్ళం మళ్ళా పుస్తకాలు కూడా తాగట్లేదు. ఎద వ్యాపారం చేస్తున్నామండి. ఈ గవర్నమెంట్ కంటే పోయిన గవర్నమెంట్ చాలా నయం. నన్ను అడిగితేనే ఓవర్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు లేవని బయటకు పోయేవాళ్ళు. ఈ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నాయన్నారు. ఇప్పుడు వచ్చి అన్నం పెట్టినోడికి, అన్నా క్యాంటీన్ కట్టినోడు డబ్బులు ఇవ్వలేదంటే ఇది ఒక గవర్నమెంటా? నేను కట్టి 7 నెలలు అవుతుంది. నా ఆవేదన వివేక సోదరులందరూ అర్థం చేసుకుంటారని ఈ కమిషనర్ వచ్చాక 10 మీటర్లు కూడా సిమెంట్ రోడ్డు, 10 మీటర్లు సిమెంట్ రోడ్డు అయితే చెప్పించి కొట్టించుకుంటాను. అంటే ఈ కమిషనర్ యొక్క ప్రవర్తన అసందర్భంగా అయితే ఇది రాజకీయ నాయకులు నచ్చింది. ఇంతకన్నా నేను చెప్పేదేమీ లేదు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ తొలి స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, రాష్ట్రపతికి శాల్వా కప్పి సన్మానించిన సీఎం చంద్రబాబు, రాష్ట్రపతికి తిరుమల శ్రీవారి మెమంటోను బహుకరించిన సీఎం. మన భారత మహిళలు, యువతలు అన్ని రంగాల్లో ఉన్నతి సాధించాలని భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆకాంక్ష. మంగళగిరి ఎయిమ్స్ తొలి స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి 4 విద్యార్థులకి బంగారు పతకాలను ప్రదానం చేసిన రాష్ట్రపతి. ఎయిమ్స్ మంగళగిరికి 10 ఎకరాలు ఇస్తామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటన. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రౌపది ముర్మును ఒక ఆదర్శంగా విద్యార్థులు తీసుకోవాలని వెల్లడి. కష్టపడితే ఈ ప్రపంచంలో సాధించలేనిది ఏమీ లేదు అని అనటానికి ద్రౌపది ముర్ము జీవితం ఒక ఉదాహరణ అని వ్యాఖ్య. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.